میاں صاحب کے ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں آپ، ذرا تھوڑا سا بتائیے گا باڈی لینگویج کیسی ہے، میاں صاحب کیا اظہار خیال کر رہے ہیں، کیسا فیل کر رہے ہیں، ذرا بتائیے گا عرفان صدیقی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ میاں صاحب نے روانہ ہونے سے پہلے یو اے ای کے ابوظہبی ایئرپورٹ پر مختصر سی انٹریکشن ہوئی تھی صحافیوں سے جو آپ تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد طیارے کے اندر تو صحافیوں کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی تقریر کے نکات کا احاطہ کرتے رہے اور انہیں دیکھتے رہے اور نوٹ اپنے لیتے رہے ہیں، اسی پہ فوکس رہے ہیں وہ۔ البتہ یہ ہے کہ طیارہ لینڈ ہوا ہے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کے الفاظ تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ بھی کہا کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کو آگے لے جانے کی اور ترقی و خوشحالی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑا اچھا ماحول ہے، آپ کے بہت سے دوست ساتھی ہیں یہاں پہ جو مسلسل کوریج بھی کر رہے ہیں اور آپ کو لمحہ لمحہ خبر بھی دے رہے ہیں۔ اس وقت میاں صاحب لاؤنج میں ہیں جہاں ان کے وکلاء آئے ہوئے ہیں اور کچھ ٹیکنیکل ضروریات کے لیے ان کے پیپر سے سائن لیے جا رہے ہیں۔ عرفان صاحب فارغ ہوتے ہی وہ طیارے میں واپس آئیں گے اور پھر لاہور روانہ۔ عرفان صاحب میں افتخار احمد بول رہا ہوں آپ سے، میرا ایک سوال ہے کہ جو تقریر کے پوائنٹس آپ لوگوں نے ڈسکس کیے اور لکھے، کیا اس میں فیوچر کا کوئی پلان دے رہے ہیں آپ؟ جی میاں صاحب پتہ ہے کہ افتخار صاحب کے وہ جلسوں میں عام طور پہ فلبدی بولتے ہیں اور جو تقریر لکھی ہوئی ہے وہ نہیں پڑھتے، نوٹس لیتے ہیں، لیکن یقیناً جس طرح کا کنسرن وہ شو کر رہے ہیں لوگوں کے مسائل کے حوالے سے، تو یقیناً وہ اطلاع عمل رکھیں گے کہ کس طرح ان مسائل پہ قابو پانے کے لیے ان کے پاس اچھا کار کیا ہے، اور اگر انہیں موقع ملتا ہے تو وہ فوری طور پر کون سے اقدامات کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ ضرور فوکس کریں گے۔ قومی سطح پر کیا آپ جیو اور جینے دو کی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں؟ میاں صاحب تو ہمیشہ اسی پالیسی پر افتخار صاحب آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے، آپ سیاست کے پرانے مبصر ہیں۔ میاں صاحب نے کبھی کسی کے لیے جینا مشکل نہیں بنایا، نہ وزیر اعظم اس قابل ہوتا ہے کہ کسی کا جینا مشکل بنائے، وہ تو جینے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور جب تک جیتا ہے جیتا رہتا ہے۔ جی، یہ وزیر اعظم کی جینے کی کوشش کو جو لوگ اس کو محروم کرتے ہیں، اس کے بارے میں میاں صاحب کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ میاں صاحب کے خیالات آپ کو پتہ ہیں، وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ رک جانا چاہیے، بند ہو جانا چاہیے۔ وہ ایمان رکھتے ہیں، اس بات سے یقین رکھتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکے گا تو نہ کسی انتخاب سے مسئلہ حل ہوگا، نہ کسی وزیر اعظم کے پاس اتنی ہمت اور توفیق ہوگی کہ یہ مسئلہ حل کر سکے۔ ٹھیک ہے افتخار صاحب، ابصار صاحب بھی عرفان سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی جی ضرور۔ جی ابصار صاحب۔ میں عرفان صاحب السلام علیکم، مبارک ہو واپسی آپ کو بھی اور میاں صاحب کو بھی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس پہ ظاہر ہے ایک سوال جو بات ہو رہی ہے بار بار نیریٹو کے بارے میں، اور کہ میاں صاحب جو نوجوان ووٹر ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے، ان کو بتانا کہ میاں صاحب کے پرانے ادوار میں انہوں نے کیا کیا کام کیا، وہ کیسے کنونس کر پائیں گے؟ کیونکہ جو پولرائزیشن ہے اس وقت ملک میں، خاص طور پہ ینگ جنریشن میں، اس کے لیے کچھ کام کیا ہے انہوں نے یا ارادہ ہے؟ وہ ینگ جنریشن کے لیے یقیناً ایک ذہن میں منصوبات رکھتے ہیں، خواتین کے لیے رکھتے ہیں، وہ تو اپیل کریں گے ہی، لیکن یہ اپیلیں ہوتی رہتی ہیں۔ بنیادی چیز جو ان کا نیریٹو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ 15 برس سے ایک پارٹی نے حکومت کی ہے، 9 برس کے قریب مسلم لیگ نون نے حکومت کی ہے، 4 برس سے ایک اور پارٹی نے حکومت کی ہے، اور وہ 4 برس امیڈیٹلی میاں صاحب کے 4 برس کے بعد آئے، جن کا کمپیریزن بڑا آسان ہو سکتا ہے۔ تو وہ تو یہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ملک کی فلاح کے لیے موٹر ویز ہم نے بنائی، بندرگاہیں ہم نے بنائی، ہم نے کارخانے بنائے، ہم نے بجلی کی پیداوار کو بڑھایا، ہم نے واٹر کی لسٹ سے گرے سے بلیک سے گرے میں، گرے سے وائٹ سے چھوڑ کے گئے، ہم الوداع کہہ کے گئے IMF۔ تو یہ ہے ان کا بیانیہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اور کے نامہ اعمال میں بھی اس طرح کے کارنامے ہیں تو وہ قوم کے سامنے لے کے آئے۔ اب قوم پہ منحصر ہے کہ وہ 1 2 3 4 اس کے سامنے کھڑے ہیں، ان کا انالیسس کرے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا۔ اور میاں صاحب کو یقین ہے کہ قوم اتنی
होशमंद है और इसमें शऊर रखती है कि वो माजी का जायजा लेकर मुस्तकबिल का इंशाल्लाह दुरुस्त फैसला करेगी। ठीक है, इरफान सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप चूँकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ही मौजूद हैं, तो आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और आप ये बता रहे थे कि देर बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस्माइल खान साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब भी फरमा रहे थे कि कौमी सतह पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जियो और जीने दो की पॉलिसी है, इसी के ऊपर ही कार फरमा है, कारबंद हैं। तो आप समझते हैं कि सियासत में जितना पोलराइज हो गई है हमारी सियासत, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अगर आते हैं तो सियासी हरीफों से किसी किस्म का कोई वो मुकाबला नहीं कर रहे, कम से कम ये तासुर तो उनकी गुफ्तगू से हमें मिला। देखिए, अभी मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू कॉल। पॉलिटिकल पार्टीज यही करती हैं म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस पे। आप देखें कि पॉलिटिकल उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बड़े बिटर राइवल्स थे किसी जमाने में। अभी भी उनकी पॉलिसी डिफरेंसेस होती हैं, लेकिन वो एक फ्रेमवर्क होता है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। उस रिस्पेक्ट के दायरे में इख्तलाफात भी होते हैं और फिर मुज़ाकरात भी होते हैं, साथ भी बैठते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन्स भी करते हैं। इंतखाबी सियासत में टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, लेकिन जब इवेंचुअली डायलॉग की बात आती है तो फिर वो बैठते भी हैं और अपने इश्यूज जो है वो रिजॉल्व भी करते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही करती आ रही हैं। ये बड़ी हमारी एक बदकिस्मती रही कि पीटीआई की गवर्नमेंट में आने के बाद जो माहौल बना और जो जिस किस्म की पोलराइजेशन हुई, अस वर्सेस देम की जो हुई कि हमारे अलावा सारे चोर हैं, सारे मुल्क के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, ये सारा कुछ होता रहा। और उसके जो असरात पड़े हमारे मुआशरे पे, हमारी फैमिलीज डिवाइड हो गई, कम्युनिटीज डिवाइड हो गई। तो उसके बहुत ज्यादा जो मुश्किलात हुई, उसके बाद भी आप देख लें अभी महीने से 2-3 हफ्ते से तो मैं देख रहा हूँ कि जी पीटीआई इज ओपन टू डायलॉग और जी उनको कहा कि अब सारे तुम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। बट इट्स टू, आई होप इट इज नॉट टू लेट कि जो एक्रिमनी बनी है, जो जिस किस्म के हालात बने, मेरे ख्याल में इसका असर पड़ेगा। अगर तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और पीटीआई जेन्युइनली सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इस वक्त मुश्किलात में घिरी हुई है और उनको उससे निकलने के लिए वो मुज़ाकरात, बल्कि एक जेन्युइन डायलॉग जिसमें मुल्की मसाइल सब चीज़ों का भी अहाता हो, सिविल मिलिट्री के ताल्लुकात का भी हो, इकोनॉमी का भी हो, जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी इश्यूज हैं वो सारे उसमें हों टेबल पे, तो उसका असर पड़ेगा नीचे जो डाउन द लेडर जिस तरह आपने बात की है, यूथ जो बल्ज है उसके अलावा उस पर असर जरूर पड़ेगा। वो लीडर्स को देखते हैं कि लीडर क्या कह रहा है और जो लीडर कहेगा वो उसको जो है वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो कोई जेन्युइन डायलॉग हो, मियां साहब का जो अभी बयानिया सामने नजर आ रहा है, जब तक सुनने में आ रहा है कम से कम, और आज जलसे में वाजिब भी हो जाएगा, अगर वो तो लेट बायगॉन्स भी बायगॉन्स का करते हैं और आगे चलते हैं, दूसरे फरीक भी अगर पीटीआई भी जो है वो इसमें जेन्युइनली पार्टिसिपेट करे, तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त मुल्क में जो इंतशार की, सियासी इंतशार की जिस किस्म की कैफियत है, वो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा नौजवानों पे भी। लेकिन अगर यही सिलसिला जारी रहा जो कि एक दूसरे को मार के पॉलिटिकल देखें, उसका कोई नतीजा तो निकला नहीं। मियां साहब को 2 दफा जला वतन हुए, 2 दफा फिर वापस आ गए, वो एक फैक्टर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, उनको आप विश्व नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर पीटीआई, आप उसको जो भी करें, जो भी मुकदमे हो, जो भी हो, इवेंचुअली पीटीआई अगर बाहर निकलती है, खान साहब जब भी निकलते हैं, वो एक फैक्टर होगा, वो उसको आप विश्व नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में डाउन द लाइन या सूनर जल्दी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर पीटीआई की तरफ से एक हो, इस किस्म की जेन्युइन एफर्ट हो जो नजर आए, तो मेरे ख्याल में दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी उनको स्पेस दे देगी। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक तो बायोमेट्रिक के मनाजिर हम अपने नाज़रीन समा की स्क्रीन पर वो देख सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो बायोमेट्रिक है उसको कंप्लीट किया जा रहा है और सर्टिफिकेट भी ले लिया गया था उसका। साथ ही साथ अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में मुतफरिक दरखास्तें दायर करने का फैसला भी किया गया। नवाज शरीफ ने अपीलों की बहाली की मुतफरिक दरखास्त पर दस्तखत भी कर दिए हैं। तो ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ से बायोमेट्रिक जो है वो करवाई जा रही है। खैर, अपने पैनल की तरफ आते हैं और बात कर रहे हैं
ہم لوگ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, ڈائیلاگ کی, تو ایک ٹیبل پر بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے. تو کرن ناز صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. کرن, کیا سمجھتی ہیں آج کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے آج کے جلسے میں؟ نواز شریف صاحب آئیں جلسے سے خطاب کرنے میں کریں جب, تو اس وقت آ کے کہیں کہ سب کے لیے گراؤنڈ جو ہے وہ ایکول ہونی چاہیے, ہمارے مخالف جو ہیں جیلوں سے نکالیں ان کو, اور مقابلہ کرتے ہیں